10वीं कक्षा विद्यार्थियों का प्रणाम। आज का पाठ गिल्लू। गिल्लू गिल्लू का पूरा नाम गिलहरी। गिलहरी देखने के बहुत प्यार से देखते हैं। गिलहरी गिल्लू। गिल्लू पाट महादेवी वर्मा कवयत्री। गिल्लू पाट के महादेवी वर्मा कवयत्री। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयत्री थी। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी पिता के नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमा रानी। माता का नाम माता हेमा रानी थी। माता का नाम हेमा रानी थी। महादेवी वर्मा पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमा रानी थी। प्रयाग के विश्वविद्यालय से महादेवी वर्मा संस्कृत में महादेवी वर्मा जी विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए का विस्तृत रूप मास्टर ऑफ आर्ट्स फुल फॉर्म अंतೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ विस्तृत रूप एमए उपाधि प्राप्त कर। उपाधि एमए का उपाधि कहाँ प्राप्त? प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में अनेक भाषा है और संस्कृत में प्रयाग के विश्वविद्यालय से एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक पद संभाला। प्रधानाध्यापक कहाँ से संभाला? कहाँ? महिला विद्यापीठ में। और महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य कविता पद्य और पाठ और कविता, गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। कौन? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचनाएं वैसा है। यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा जी के ज्ञानपीठ
पुरस्कार भी प्राप्त है। ज्ञानपीठ यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। यामा और एक यामा कमा सांध्या गीत, यामा सांध्या गीत, दीपशिखर, नीरजा, निहार, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, पथ के साथी, पथ के साथी होना, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि भी है, प्रभु का लक्षण आदि भी है। और एक बार सुनो, प्रमुख रचना ये यामा, सांध्या गीत, दीपशिखर, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, श्रुति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि भी प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा जी को सेक्सरिया मंगल प्रसाद, सेक्सरिया मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है। पुरस्कार फिर भी और एक बार, सेक्सरिया मंगल सेना, सेक्सरिया पुरस्कार, मंगल सेना पुरस्कार, द्विवेदी पुरस्कार, वैसा अनेक पुरस्कार प्राप्त है। उनके यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। और कवि परिचय का, कवि परिचय, कवि पुल्लिंग, कवयित्री स्त्रीलिंग। ओ महादेवी वर्मा गिल्लू कैसा रचित है वो पाठ में देखो। महादेवी वर्मा वो पाठ से प्राणी दया, प्रेम से कैसे मनुष्य और पशु पक्षियों का पालन से सीख सकते हैं। महादेवी वर्मा को गिल्लू पाठ से अचानक एक दिन, अचानक सडनली और इद्दक्ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ सडन आಗಿ अचानक ही एक दिन सवेरे, सवेरे का विलोम सांझ, सवेरे और एक शब्द सुबह शाम, सवेरे सांझ, सवेरे समानार्थक सुबह। सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने, बरामदे और एक शब्द आंगन, बरामदे और आंगन, मैंने देखा। क्या देखा? महादेवी वर्मा सवेरे कमरे से बरामदे में आकर महादेवी वर्मा ने क्या देखा? देखो, कौवे, कौवे, वो कौवे, कौवे, ಕಾಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು। कौवे एक गमले के चारों ओर, गमले, गमले ಅಂದ್ರೆ ओ गमले, ಹೂವಿಡುವಂತಹ
पार्ट ಇದು. गमले के चारों ओर चोंच चोंच से चोंच चोंच ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಚೋಂಚ್ ಮನೆಗೆ ಚೋಂಚ್ 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 ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಕ್ಕೋ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೊಕ್ಕು. ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಕೂಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರೋ ಓರ್ ಚೋನ್ ಚೋನ್ ಸೆ ಚುವಾ ಚುವೋವರ್ ಜೈಸಾ, ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೋಂಚ್ ಕೊಕ್ಕು. ಒಂದು ದಿನ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಹೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪಾಟ್ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದವನ್ನ, ಆ ಕಲರವನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಮಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಟ್ ಗಮಲೆಗೆ ಚೋಂಚ್ ಓರ್ ಚೋನ್ ಚೋನ್ ಸೆ, ಕೊಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸೆ ಇಂದ. ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸೆ, ಮೇ, ಪರ್, ಕೆ, ಕೇಲಿಯೇ, ಈ ತರ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೆ ಚೋನ್ ಚೋನ್ ಸೆ ಚುವಾ ಚುವೋವ ಚುವೋವಲ್, ಚುವಾ ಚುವೋವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ, ಸೆ ಇಂದ, ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಚುವಾ ಚುವಾ ಅಂತ ಕಿಚಿ ಕಿಚಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಚುವಾ ಚುವಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ ರಹೆ ಹೈ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಕೇಳ ರಹೆ ಹೈ, ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ. यह काका पुषंगी बे विचित्र पक्षी है. ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಕಾಕಾ ಪುಷಂಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಕಾ ಪುಷಂಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ. ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆಯೋ ಏನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಹ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಹೈ, ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಿಯದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಪಹಚಾನಿಗೆ, ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೆಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೈಸೆ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಕೈಸೆ ಆವಾಜ್ समाधारित, एक साथ समाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित, वैसा आवाज ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾರಿತ, ಅತಿ ಸಮ್ಮಾನಿತ, ಅತಿ ಅವಮಾನಿತ ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಹಮಾರೆ बेचारे पुरके ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं. ಗರುಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಕೊವೆಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಗರುಡ के रूप में आ सकते हैं. ना मयूर के रूप में, मयूर नवीलू पिक्का करते हैं ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಾ ಮಯೂರ್ಗೆ, ನಾ ಹಂಸಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಗರುಡನ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು, ಹಂಸ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮಯೂರ್
ಏನಾದರೂ ನವಿಲಿನ ಶಬ್ದ ಅದು ಅಲ್ಲವಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಕಾಬುಷೆಂಬಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉನ್ಹೇ ಪಿತರ್ಪಕ್ಷಮೇ, ಪಿತರ್ಪಕ್ಷ ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿತರ್ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿತರ್ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡವನ್ನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡವರೇ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಡೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೊಂದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನವರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮನವರ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಹೇಗಿತ್ತು. ಪಿತರ್ಪಕ್ಷವೇ हमसे कुछ पाने के लिए काका बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. ಇರಬಹುದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇವರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದ್ನಾ ಏನಹಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಮಾರೆ ದುರಸ್ತ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश, इनके मधुर विलोम शब्द कर्कश ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಶಬ್ದ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಅನುಮಾನ, ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನುಮಾನ, ಅನುಮಾನವನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕರ್ಕಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧೆ ಪಡುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಈಕೆಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅದು? ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ಅನುಮಾನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. कौवे काव काव ऐसा आवाज ಹೌದು, ಕಾಗೆ ಎಂಬುದು ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೂಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು, ಅನೇಕ ಸ್ವರಗಳು ಆವಾಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮೇರೆ ಕಾಕಾ ಪುರಾಣ ಮೇ ಅಚಾನಕ್ ಬಾಧಾ ಆ ಪಡೆ. ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧೆಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವರು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಧ ಆ ಪಡೆ ಕ್ಯೋಂಕಿ ವಿಕಾಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಗಮಲೆ ಅವ್ರ ದೀವಾರ್ ಕಿ, ಗಮಲೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಪಾಟ್ ಅಂತ. ಗಮಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಟ್, ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೂಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂತಹ ಆ ಗಮಲೆ ಪಾಟ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಪಾಟುಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ, ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗಮಲೆ ಅವರು ದೀವಾರ್ ಕಿ ಸಂಧಿ, ಒಂದು ಕಡೆ
ಪಾಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೀವಾರ್ ಗೋಡೆಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಪಾಟ್ ಗಮಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಗೋಡೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಮಲೆ और दीवार की संधि, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ दोनों का बीच संधि वैसा है, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ ಜಾತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಪ್ ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೂವಿನ ಪಾಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗೋಡೆ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ छोटे जीव से गिलो गिलहरी, एक छोटे जीव है, छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई. ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಗಮಲೆ ಅವರ ದೀವಾರ್ಗೆ ಬೀಚ್ ಸಂಧಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏಕ್ ಛೋಟೆ ಜೀವ ಗಿಲ್ಲು ಚಿಪ್ ಜಾತಾ है, ಪಾಪ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಧಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಅಲ್ವೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಧುರವಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಚಿಂಚಿವಂತ ಕರೆಯುವಂತಹ ಆ ಸ್ವರವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ರೂಪ್ ಗಯಿ, ನಿಕಟ್ ಜಾಕರ್ ದೇಖಾ, ನಿಕಟ್ ಅವರೇ ಕ್ಷಮ ಪಾಸ್, ಹತ್ತಿರ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರಬಹುದು, ನಿಕಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಜಾಕರ್ ದೇಖಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಿಲಹರಿ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಚ್ಚಾ, ಏನಿದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚೋಂಚು ಕೊಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಕಟ ಆಗೈ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಕೊಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಳೆಯುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಜೀರವರು ಕಂಡಂತಹ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಜೀವವನ್ನ ಗಿಲ್ಲುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ आज का पाठ गिल्लू के वो छोटा सा. धन्यवाद.